ہمارے ساتھ موجود ہے جی سردار تنویر الیاس خان صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب ہیں فار بزنس انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. بہت شکریہ سردار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سردار صاحب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ میں نے اپنے ابتدائیے کے آخر میں بھی اٹھایا کہ ٹیم میں تبدیلی کی خبریں ہمیں آتی ہیں اور اب پھر سے ایک بار آ رہی ہیں کہ پھر سے کچھ تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے پنجاب کیبنٹ کی اگر خاص طور پر بات کی جائے تو. ایسے میں سرمایہ کاری کس طریقے سے آئے گی جب ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، جب ایک ٹیم جو ہے وہ بار بار تبدیل ہوتی رہے گی تو سرمایہ کاروں کی توجہ آخر کیوں کر حاصل کی جا سکے گی؟ بہت شکریہ. دیکھیے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اسی سوال کے اندر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ماضی میں ایسی روایات موجود نہیں تھی کہ جب لوگ منسٹر بن جاتے تھے تو اس کے بعد ایک آدمی منسٹر بن گیا وہ پورے 5 سال یا 4 سال یا 3 سال جو بھی ٹرم ہوگی اس گورنمنٹ کی وہ پوری کرے گا، لیکن وہ منسٹر ہی وہاں سے ریٹائر ہوگا. اس کو درمیان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی ایسا جواب دہی کا احساس نہیں تھا کہ وہ پرفارم کرے گا یا نہیں کرے گا. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اپنی مینیفیسٹو میں اور اپنی سپیچز کے اندر یہ چیز بارہ دفعہ کہی تھی کہ ہماری ٹیم کے اندر اگر جو پرفارم نہیں کرے گا وہ تبدیل کر دیا جائے گا. اور اسی کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق، ڈائریکشن کے مطابق، چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے جو آپ نے کہا، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹرز اور ہمارے جو کولیگز ہیں وہ لکی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے کمپلیٹ فریڈم ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ڈومین کے اندر اپنے ایریے کے اندر رہ کے وہ پرفارم کریں، لیکن جو پرفارم نہیں کرے گا اس سے قلمدان واپس لیے جاتے ہیں. لیکن پرفارمنس والے بھی کچھ وزراء سردار صاحب ہم نے دیکھے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے بھی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ چونکہ چیف منسٹر کا یہ پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ ان کو پورٹ فولیو چینج کیا گیا، ان کے حوالے سے یہ نہیں تھا کہ ان سے قلمدان واپس لے لیے گیا ہو، لیکن ان سے پورٹ فولیو چینج کیا گیا. اچھا بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے سردار صاحب اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ گئیں کہ اگر اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں تو آپ چونکہ ایک اہم عہدے کے اوپر مجھے بتائے گا کہ کتنی کامیابی اب تک پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ملی ہے، کتنی انویسٹمنٹ یہاں پر آئی ہے اور کتنی اپرچونٹی ڈیولپ ہوئی ہے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پرفارمنس ہے آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنلی اس کو اپریز کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں، جس ڈائریکشنز کے اوپر آپ جا رہے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے، آپ کی پریزنٹ گورنمنٹ نے آتے ہی 2 سال کے اندر آپ کو 7 اسپیشل اکنامک زونز دیے. ماضی میں ہماری 70 سالہ تاریخ کے اندر صرف 3 اسپیشل اکنامک زونز تھے، ان میں سے بھی ایک نان فنکشنل تھا. تو جب ایک نان فنکشنل تھا تو صرف 2 تھے. پریزنٹ گورنمنٹ نے آتے ہی 7 اسپیشل اکنامک زون دیے، جس میں سے ایک ہمارا جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ سی پیک کا حصہ ہے، جبکہ باقی اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو سی پیک کے ساتھ کیسے جوڑا جائے. اور اس سے ہٹ کے کچھ آنے والے ہمارے پروجیکٹس ہیں جس کو ہم سی پیک کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے سی پیک کے حوالے سے اس کو فروٹفل بنایا جائے. تو الحمدللہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرونا نے جو ساری دنیا کی اکانومی کو بہت زیادہ بری طرح افیکٹ کیا ہے اور اس میں ہماری اکانومی کو بھی کوئی ایکسیپشنز نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اس کرونا کے سارے ماحول کے باوجود، اس جو سکیئرڈ ماحول تھا اس کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے. دنیا کے کوئی بھی اکانومی ریلیٹڈ آپ جرنل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ آپ کے انڈیکیٹر، اور اسپیشلی چونکہ پنجاب پاکستان کے حوالے سے ڈرائیونگ فیکٹر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو پرائم منسٹر نے جو کمٹمنٹ دی تھی، چیف منسٹر صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی، ہم بالکل رائٹ ڈائریکشنز کے اوپر ہیں اور آپ کے بلین آف ڈالرز کے پروجیکٹ پائپ لائنز کے اوپر ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ کک آف بھی کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. کیبنٹس کے حوالے سے دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں یا بیوروکریسی کے حوالے سے یہ بڑا رائٹ سٹیپ ہے کہ جو لوگ کہیں پرفارم نہیں کرتے گورنمنٹ اس کے اندر ریلیکس نہیں ان کو چھوڑتی، ان کو تبدیل کرتی ہے، ان کی پوسٹنگز کر دیتی ہیں، ان کے قلمدان واپس ہو جاتے ہیں، پورٹ فولیو چینج ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ڈائریکشن ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے جب ان کے اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کا احساس ہوگا تو اس سے لوگ بیٹر پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اچھے رزلٹ نکلیں گے. اچھا سردار صاحب، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مسائل یقیناً ہوتے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری اٹریکٹ کرنے کے لیے یا ایک جو جگہ ہے، فار ایگزامپل چونکہ آپ پنجاب کو ڈیل کریں تو میں پنجاب کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ پنجاب میں بزنس فرینڈلی ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے یا کچھ اٹریکشنز آپ اگر دے رہے ہوں بیرونی سرمایہ کاروں کو تو وہ کیا ہیں؟ کیا نئی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے انڈکٹ کی ہیں؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر چونکہ 10 ایئر کا ٹیکس ہالیڈے ہوتا ہے تو ہم 10 اسپیشل اکنامک زونز لے کے 7 اسپیشل اکنامک زون لے کے آئے جن میں سے 2 پرائیویٹ سیکٹر کو دیے گئے. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں کہ اب ہم اس چیز کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لینڈ ہے
या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड एक्वायर करना चाहते हैं तो हम इसको भी इनकरेज कर रहे हैं। सेकंड ये है कि हमारा यहाँ पे जो इस वक्त ड्राइविंग है वो ये है कि हम यहाँ पे हेल्प डेस्क कायम करने जा रहे हैं कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड जो लोगों के इश्यूज होंगे उनको हमारे पास वॉक इन न करना पड़े, बल्कि हम उनकी एक कॉल अवे होंगे। इसके साथ हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से ग्रीन चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं। इस वक्त कोरोना के टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें लोग जो है बेतहाशा हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। अच्छा। जिनको हमने जगह एलोकेट्स की, हम जगह अलाट करते हैं। अगर 10 एकड़ की किसी की डिमांड से हमने अगर की तो वो 20 एकड़ की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारा एक बहुत स्पेशल खुसूसी एसेट है पाकिस्तान के लिए, वो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। तो हम ये आगे करने जा रहे हैं कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं जिसमें जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इंशाल्लाह उनको यहाँ पे लाहौर में हम इनवाइट करेंगे, वो आएंगे। आपके पास जिन जिन एरियाज के अंदर पोटेंशियल है वो हम इंशाल्लाह उनके मेरा सामने अगला सवाल यही था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखुसूस अगर उनकी बात की जाए तो क्या पंजाब में सरमायाकारी के ऐसे कौन से मौके हैं जो कि पैदा किए जा रहे हैं? तो और आप उसमें कुछ ऐड करेंगे कि और देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपके पास देखिए इसमें आपके पास एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो स्पेशल इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, हम ये समझते हैं कि इस कोरोना के दौर टाइम के अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये करनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन दें कि वो SOPs को फॉलो करें। ये जलसे जुलूस जो है ये होते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हम उनको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि इन जलसे जुलूसों का ये माहौल नहीं है। कौम की लाइफ के साथ, हेल्थ के साथ खेलना नहीं चाहिए। न जलसे होने से 5 लाख 10 लोग इकट्ठे होने से हुकूमतें जाया करती हैं। हम ये समझते हैं कि जो आपके लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको इस वक्त आके, चूँकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कि टेक्सटाइल के हाँ वैल्यू एडिशन का सही है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये कल्चर आए कि हमारा हर आदमी जो जिस गली में बैठा हुआ है वो 4 और 6 लोगों को बैठ के, हर गली के अंदर अगर 6 घर हैं या 8 घर हैं, और ऐसा कल्चर यहाँ पे हम इंशाल्लाह डेवलप करेंगे कि वो सारे के सारे वो 2 लोगों को 4 लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कल्चर आएगा। इसी के साथ आपका लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है, डेयरी के अंदर मौजूद है। लाइफ स्टॉक में हमारी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ना होने के बावजूद बराबर है, और दुनिया में बिलियन ऑफ डॉलर्स की डिमांड मौजूद है मीट की, उसमें हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एग्री के हवाले से बहुत पोटेंशियल है, और बहुत सारे ये सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको हुज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। चंद मिलियन से आप शुरू कर सकते हैं और फिर आप बिलियन ऑफ डॉलर्स तक जा सकते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप शुरू से ही आप 50 करोड़ डॉलर लेके आएंगे या 1 बिलियन डॉलर लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं कि जो उनको तो पेमेंट शायद रुपीज़ में मिलती है, लेकिन जो बाहर बेचने वाला है वो डॉलर्स में कमाता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे ये जब ये कल्चर इंट्रोड्यूस हो जाए, और ये हम ये समझते हैं कि जो बाहर लोगों को एक्सपोजर है, अगर वो वहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे लोगों को इसकी तरफ गाइड करेंगे, खुद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, तो उससे ये होगा कि यहाँ पे एक कल्चर बन जाएगा और उनके लिए कोई बड़ी हुज इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। मतलब हम लोगों को ये गाइड कर सकते हैं कि वो चंद मिलियन से बिजनेस शुरू करें। नहीं तो इस पे भी काम हो रहा है सरदार साहब कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, या फिर अगर मुल्क में हुकूमत जो है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही हो, या फिर इसी तरह की अगर मैं बात करूँ कि कैबिनेट में अगर बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही है, तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो लोग ट्रस्ट कम करते हैं, तो उसके लिए भी कोई काम हो रहा है कि आप लोग किसी तरीके से लोगों को ये यकीन दिलाएं कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कैबिनेट की जो शफलिंग है ना, अगर हमें इससे ज़्यादा भी करनी पड़ती है तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होगा, बल्कि आपके लोगों का उसकी मैं गुजारिश इसलिए करूँ कि आप हिंदुस्तान के अंदर देखें, जब माजी में ऐसे स्टेप्स उठाए गए कि मिनिस्टरों के कलमदान वापस लिए गए, या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप ये देखें जब मिनिस्टर को अकाउंटेबल किया जा सकता है तो आम आदमी का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है कि अगर गवर्नमेंट मिनिस्टर से कलमदान ले सकती है, उसको चेंज कर सकती है, तो किसी को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सॉरी जी, टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सरदार तनवीर इलियास खान साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे, और मैं सवाल करना चाही थी, लेकिन जाते जाते मैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हमने पहले भी इसके हवाले से प्रोग्राम्स किए, जो कि बैरूनी सरमायाकारों को बिठा कर हमने किए, उनकी तरफ से जो कुछ खदशात थे वो मैं बयान करना चाहती हूँ कि गैर ज़रूरी पाबंदियाँ और NOCs में जो रुकावटें हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न उनके लिए हो जाता था। तो इसके ऊपर भी प्लीज़ देखिए, इस पर भी काम कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।